Good evening, student. Next, chemical kinetics collision theory. Collision theory. Next topic, collision theory. இப்போ collisions அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த collision theory was proposed by William Lewis. The collision theory was proposed by Williams Lewis proposed on 1918. So Williams Lewis are proposed by 1918 first proposed by this theory, collision theory. The collision theory based on kinetic theory of cases. This collision theory based on kinetic theory of cases. Collision theory based on kinetic theory of cases. For reactant molecules A and B, reactant molecules A and B to form 2AB form ஆகும். இப்போ collisions அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜெனரல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கொள்வோம். reactant molecules A2 and B2 in gaseous state. So collision theory based on kinetic theory of gases. So reactant molecules A2 and B2 gives 2AB in gaseous state. Okay. So collisions means என்ன அப்படின்னா AB அப்படிங்கிற A reactant A2 and B2 collisions between two form 2AB product. Collisions mean என்னன்னா மோதல். Collisions means என்னடா மோதல். A அப்படிங்கிற reactant B அப்படிங்கிற reactantோட மோதல் அப்படிங்கிறது collision மோதி 2AB அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கு. So reactant molecules A2 and B2 collision between two form 2AB product. ஓகேவா? So collisions means என்னடா மோதுறது. ஓகேவா? அப்ப A2 and B2 அப்படிங்கிற ரியாக்டர் ஒன்னோட ஒண்ணு மோதி என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா 2AB அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதனுடைய collision rate என்ன? collision rate means என்னன்னா மோதல்ல கூடிய மதிப்பு என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So collision theory based on kinetic theory of gases, reactant molecules collision between two form the product. Reactant molecule collision between two form product. Okay. Collision rate is directly proportional to the number of collisions per second. Okay. So collision rate is directly proportional to number of collisions per second. So collision rate is directly proportional to the concentration of A2 and concentration of B2. Collision rate is directly proportional to the concentration of A2 and concentration of B2. Therefore rate is equal to Z into concentration of A2 into concentration of B2. So collision rate is equal to Z into concentration of A2 and concentration of B2. So collision rate is directly proportional to the concentration of A2 and concentration of B2. Z is a constant. So in the collision theory மூலமா நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, so collision rate in cases. Collision rate is calculated from kinetic theory of cases. So collision rate of cases calculated from kinetic theory of cases. So kinetic theory of cases, collision theory இதன் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண போறோம். kinetic theory of cases பேஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம். So collision rate of cases
calculated from kinetic theory of cases. Kinetic theory of cases பார்க்க போறோம். இப்ப for example ஒரு இதை எடுத்துக்கிடுவோம். நல்லா கவனி. ஓகேவா? சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்ப room temperature 1 atmospheric pressure. Room temperature means 298 Kelvin. Room temperature 1 atmospheric pressure in each molecules in each molecule collision between 10 to the power of 9 per second. 9 per second. So 9 per second. 9 per second. Okay. So for a gas molecule at room temperature 298 Kelvin 1 atmospheric pressure. For gas molecule room temperature 1 atmospheric pressure in each molecule 10 to the power of 9 times per second collision நடக்கும். So one collision நடக்கும்போது 10 to the power of -9 per second collision நடக்கும். Second time நடக்கும். அப்ப 1 atmospheric pressure room temperature each molecule possess 10 to the power of 9 times per second collision நடக்கும். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா room temperature 1 atmospheric pressure 10 to the power of 9 times per second collisions நடக்கும். அதாவது 10 to the power of 9 times ஒரு மாலிகுல் இன்னொரு மாலிகுலோட மோதுது. சோ மோதுறதுக்கு பேர் தான் என்ன பேருடா collisions. சோ அப்ப இந்த 10 to the power of 9 times collision நடக்குன்னா 9 times என்ன செஞ்சிருக்காது அப்படின்னா கரெக்டா அந்த collisions கம்ப்ளீட் ஆயிருக்காது. புரியுதாடா? இப்ப 10 to the power of 9 times collision நடந்திருக்கு அப்படின்னா கரெக்டா என்ன செஞ்சிருக்காது அப்படின்னா 10 to the power of 9 times என்ன செஞ்சிருக்காது கரெக்டா எஃபெக்டிவா collision நடந்திருக்காது. என்ன செஞ்சிருக்காது ஒரு 4 times collision மிஸ் ஆயிருக்கலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 10 to the power of 9 times ஒரு மாலிகுல் இன்னொரு மாலிகுலோட ரியாக்டன்ட் மாலிகுல்ஸ் என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஒரு ரியாக்டனோட collision ஆகுறது ஒரு 4 times ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கலாம். 10 to the power of 9 times கரெக்டா collisions கம்ப்ளீட் ஆயிருக்காது. அப்ப this is not actual practice. பிராக்டிகலா இது சாத்தியம் கிடையாது. அதாவது collision நடக்கும்போது இப்ப for gas molecule room temperature 1 atmospheric pressure 10 to the power of 9 times per second collisions நடக்கும். in each molecule A அப்படிங்கிற ரியாக்டர் B கூட ரியாக்ட் பண்ணுது 10 to the power of 9 times. so 9 times என்ன இருக்காதுன்னா அந்த collisions கரெக்டா கம்ப்ளீட் ஆயிருக்காது. ஏன் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் collisions கரெக்டா நடந்திருக்காது. சோ collisions எஃபெக்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் என்ன செஞ்சிருப்போம் அப்படின்னா அந்த collisions என்ன செஞ்சிருக்கும்னா கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். அப்ப collisions எஃபெக்டிவா இல்லாம இருந்தா என்ன செஞ்சிருக்காது 10 to the power of 9 times சோ collision என்ன செஞ்சிருக்காது கம்ப்ளீட் ஆயிருக்காது. அப்ப collisions எஃபெக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா all colliding molecules must possess minimum energy. Must possess minimum energy is called activation energy. புரியுதா? அப்ப collisions எஃபெக்டிவா நடக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொலாய்டிங் மாலிகுல்ஸ்க்கும் என்ன இருக்கணும் ஒரு மினிமம் எனர்ஜி இருக்கணும். சோ மினிமம் எனர்ஜி இருந்தா மட்டும்தான் collisions எஃபெக்டிவா நடக்கும். சோ அப்ப collision அப்படிங்கிறது மோதுறது. புரியுதாடா? திரும்ப எல்லாம் சொல்றாங்க. ரூம் டெம்பரேச்சர்ல 1 atmospheric pressure 10 to the power of 9 times collisions பண்றோம். சரியா? இப்ப collisions நடக்கும்போது 10 to the power of 9 times கரெக்டா collisions நடந்திருக்க சான்ஸ் இல்ல. ஏன் அப்படின்னா சோ கொலாய்டிங் மாலிகுல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கரெக்டான எனர்ஜி இருந்தா மட்டும்தான் collisions எஃபெக்டிவா நடக்கும். அப்ப collisions எஃபெக்டிவா நடக்கணும் அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொலாய்டிங் மாலிகுல்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ரியாக்டன்ட் மாலிகுல்ஸும் சோ கொலாய்டிங் மாலிகுல்ஸ் மஸ்ட் possess minimum energy. ஒவ்வொரு கொலாய்டிங் மாலிகுல்ஸுக்கும் அட்லீஸ்ட் மினிமம் எனர்ஜி இருந்தா மட்டும்தான் collision எஃபெக்டிவா பண்ண முடியும்.
சரியா? அப்ப கொலிஷன் எஃபெக்டிவா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை விட லெஸ் எனர்ஜி இருந்தா மட்டும்தான், ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை காட்டிலும் கொஞ்சம் லெஸ் எனர்ஜி இருந்தா மட்டும் கொலிஷன்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவா நடக்கும். சோ என்னது, வாட் இஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி? colliding molecules must possess minimum energy is called activation energy. So collisions வந்து எஃபெக்டிவா நடக்கணும் அப்படின்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை விட லெஸ் எனர்ஜி இருந்தா சிலது collisions வந்து எஃபெக்டிவா நடக்கும். சோ எஃபெக்டிவ் மீன்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கும். சரி, ரைட். fraction of collision rate, fraction of collision rate. So fraction of collision rate பார்ப்போம். fraction of collision rate, fraction of collision rate, fraction of collision rate f, fraction of collision rate f is equal to minus f is equal to e power minus ea by rt, ea by rt. So activation energy of reactant molecules, activation energy of reactant molecules 100 kilojoule mole inverse, 100 kilojoule mole inverse at 300 Kelvin இருக்கதா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். So fraction of collision rate is equal to f is equal to e power minus ea by rt. So activation energy of reactant molecules 100 kilojoule mole inverse at 300 Kelvin. So இப்போ வந்து இந்த fraction of collision rate ல அப்ளை பண்ணுவோம். அப்ப f is equal to e power so கிலோஜூல வந்து ஜூலுக்கு கன்வர்ட் பண்ணும்போது 10 to the power of 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். சோ புரியுதாடா? கிலோஜூல வந்து ஜூலுக்கு கன்வர்ட் பண்ணும்போது 10 to the power of 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். சோ EA, so activation energy என்னடா 100 kilojoule mole inverse. அப்ப என்னது 100 into 10 to the power of 3 joule mole inverse. So kilojoule என்ன சொல்லிருக்கோம், இதுக்கு மாத்திருக்கோம். So kilojoule என்ன சொல்லிருக்கோம், mole inverse ஆ மாத்திருக்கோம். So joule mole inverse divided by RT. R ஓட வேல்யூ என்னன்னா கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓட வேல்யூ 8.314 into 8.314 into 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse. Then R or T ஓட வேல்யூ என்னன்னா temperature at 300 Kelvin. So இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் அது minus EA by RT. இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபிராக்ஷனல் பண்ணி ஆடிங் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா f equal to e power minus 40 equal to 4 into 10 to the power of minus 18 அப்படிங்கிற வேல்யூ வரும். 4 into 10 to the power of minus 18 அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும். இப்ப கொலிஷன் வந்து 18 டைம்ஸ் நடக்குன்னு வெச்சுவோம். கொலிஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னடா 18 டைம்ஸ்னா ஒரு ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல் another one ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸோட ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதும் போது 18 டைம்ஸும் கொலிஷன்ஸ் வந்து கரெக்டா நடந்திருக்காது. அப்ப கொலிஷன்ஸ் எஃபெக்டிவா இருக்கணும்னா ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் இருக்கணும். அப்ப ஓரியன்டேஷன் கரெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் கொலிஷன்ஸ் எஃபெக்டிவா இருக்கும். சோ அப்ப அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் கரெக்டா இருந்தது அப்படின்னா கொலிஷன்ஸ் இந்த அலைன்மெண்ட்டும் ப்ராப்பரா இருக்கும், கொலிஷன் எஃபெக்டிவா நடக்கும். சோ ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் கரெக்டா இல்ல அப்படின்னா ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன, இடத்தை பொறுத்து அமையக்கூடிய ஃபேக்டருக்கு பேர் தான் என்ன ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர், இட அமைவு காரணி. அப்ப இட அமைவு காரணி அப்படின்னா இப்போ வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா கொலிஷன்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவா நடக்கும்டா. அலைன்மெண்ட் வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா கொலிஷன்ஸ் நடக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தி பார்ப்போம். இப்போ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியோட கிராஃப். சோ இது வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. சோ இங்க இப்படி வச்சுப்போம். இப்ப ரியாக்டன்ட் மாலிகூல்ஸ் இங்க இருக்கு. சோ ரியாக்டன்ட் மாலிகூல்ஸ் மோதி கீழே வந்து விழுது. ரியாக்டன்ட் மாலிகூல்ஸ் வந்து என்ன செய்யறா, another one ரியாக்டன்ட் மாலிகூல்ஸோட ஒரு ரியாக்டன்ட் மாலிகூல்ஸ் என்ன செய்யும், ரியாக்டன்ட் மாலிகூல்ஸ் கொலிஷன் between two form product. ரியாக்டன்ட் மாலிகூல் கொலிஷன் between two form. அப்ப என்ன செய்யுது அப்படின்னா மோதுது, அப்படியே மோதி கொலிஷன் ஆகி மோதி ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்.
reactant molecule collision between two form product. அப்ப product வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So product வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா collisions effective ஆகணும்னா minimum energy தேவை. That minimum energy is called colliding molecule must possess minimum energy. All colliding molecule must possess minimum energy called activation energy. Activation energy EA is denoted as activation energy. This is a energy barrier. Energy barrier. Next, so alignment diagram. சரியா? இது வந்து 2 மார்க் क्वेश्चनே கேட்பாங்க. ரைட், காலியா கேட்பாங்க. வந்து reactant molecules A and reactant molecules B. Reactant molecules A, reactant molecules B, reactant molecules B, reactant molecules B. இது என்ன? effective collision. Effective collision. Effective collision. Effective collision எப்படி இருக்கும்? AB என்ன செய்யும்? AB சேர்ந்து என்னடா? AB இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கும்னா ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகும். AB இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா AB ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டா ஃபார்ம் ஆகும். Then this is a proper alignment. அடுத்தது improper alignment பாரு. அடுத்து proper alignment எப்படி இருக்குன்னு பாரு. A and B. alignment வந்து இங்க எப்படி இருக்கு? இங்க வந்து ப்ராப்பரா இருக்கு. சோ அதனால கொலிஷன் எஃபெக்டிவா இருக்கு. ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இங்க அலைன்மெண்ட் வந்து வித்தியாசமா இருக்கு, டிஃபரெண்டா இருக்கு. சோ அலைன்மெண்ட் அப்ப கொலிஷன் எப்படி இருக்கும்? இன்எஃபெக்டிவா இருக்கும். சோ இன்எஃபெக்டிவா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா AA BB. சோ இப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ரிமைனிங் ரியாக்டன்டே ப்ராடக்டா கிடைக்கும். This is a reactant. சோ இங்க வந்து இது ரியாக்டன்ட். சோ கிடைக்கக்கூடியது என்னதா கிடைக்கும்னா AA and BB. சோ இங்க அலைன்மெண்ட் ப்ராப்பரா இருக்கிறதுனால எஃபெக்டிவா கொலிஷன் இருக்கு, ப்ராடக்ட் கரெக்டா கிடைக்கு. இங்க அலைன்மெண்ட் வந்து இம்ப்ராப்பரா இருக்கிறதுனால கொலிஷன்ஸ் வந்து இன்எஃபெக்டிவா இருக்கு. சோ ரியாக்டன்டே திரும்ப என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகுது. சோ அலைன்மெண்ட் ப்ராப்பரா இருந்தா கொலிஷன்ஸ் எஃபெக்டிவா இருக்கும், கரெக்டான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். சோ அப்ப ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர், இதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர். அப்படின்னா என்ன? பிளேஸ், சரியா? இட கரெக்டா இருந்தது அப்படின்னா அலைன்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கும். அலைன்மெண்ட் ப்ராப்பரா இருந்துச்சுன்னா கொலிஷன் எஃபெக்டிவா இருக்கும். கொலிஷன்ஸ் எஃபெக்டிவா இருந்தா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். சோ this is a effective collision and not effective collision. ஓகேவா? இப்போ 180 டைம்ஸ் வந்து collisions நடக்கும் அப்படின்னா 18 டைம்ஸும் ப்ராப்பரா collisions இருந்தது அப்படின்னா collisions எஃபெக்டிவா இருக்கும். சோ அதுல வந்து இம்ப்ராப்பரா இருந்ததுன்னா collision does not effective. என்ன செஞ்சிருக்காது அப்படின்னா ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் தான் அதுக்கு என்னது ஓரியன்டேஷன் கரெக்டா இருந்தது அப்படின்னா கொலிஷன்ஸும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். சோ அதை என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஓரியன்டேஷன், சரியா? எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் ரேட் depends on steric factor. So steric factor simple is B, சரியா? So OP, steric factor. So effective collision rate depends upon the steric factor. Steric factor depend பண்ணி தான் என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த effective collision இருக்கு. So effective collision rate is depends upon steric factor P. So steric factor P is என்னடா steric factor. So rate is equal to collision rate is equal to P into F into collision rate. So collision rate இப்ப rate is equal to P into F ஓட வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். F into F ஓட வேல்யூ என்னடா? F ஓட வேல்யூ என்னது? e power
minus EA by RT into அடுத்து collision rate நம்ம ஏற்கனவே இது பண்ணி வச்சிருக்கோம் என்னது Z into concentration of A2 into concentration of B2 equation number 1 ஓகேவா ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் இது வந்து என்னது fraction of effective collision இது வந்து என்னது rate is directly proportional to rate is equal to collision rate into Z into concentration of A2 into concentration of B2 அடுத்து next என்ன எடுத்துப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா applying rate law apply பண்ணும்போது rate is equal to K into concentration of A2 into concentration of B2 okay va this is the equation number 2 so comparing equation number 1 and 2 equation 1 ஐயும் equation 2 ஐயும் compare பண்ணுங்க சரியா இப்ப கம்பேர் பண்ணும்போது concentration of A2 concentration of B2 இப்ப ரிமைனிங் என்னடா இருக்கும் சோ நமக்கு என்ன தேவை அப்படினா effective collision உடைய rate constant தான் தேவை சரியா so kinetic theory of cases can be calculated from rate constant or collision rate is calculated from collision rate of case is calculated from kinetic theory of cases so the rate constant என்னடா k is a rate constant remaining என்ன இருக்கு rate constant போக k is a rate constant k into p அடுத்து என்னடா இருக்கு p into z so z P into Z e power minus EA by RT. This is the collision theory derivation. சரி திரும்ப சொல்றேன் collision theory it is based on kinetic theory of bases reactant molecules A and B reacting between two form product. So collision rate is calculated from kinetic theory of bases. Okay, then room temperature la 1 atmospheric pressure la 10 to the power of 9 times collision நடக்கும் அவ்வளோ 9 டைம்ஸும் கரெக்டா வந்து collision complete ஆகாது அப்ப collisions effective-ஆ இருக்கும்னா activation energy தேவை அந்த activation energy definition என்னடா colliding molecule must possess minimum energy is called activation energy then fraction of collision rate பார்க்கணும் so fraction of collision rate வந்து 4 into 10 to the power of minus 18 நடக்கும் so 18 டைம்ஸும் collision நடக்கணும் அப்படினா so alignment வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும் so alignment ப்ராப்பரா இருந்தா collisions effective-ஆ இருக்கும் கரெக்ட்டான ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கும் so alignment வந்து இம்ப்ராப்பரா இருந்தா so கரெக்ட்டான ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்காது அது எது டிபெண்ட் பண்ணுதுன்னா the effective collision rate is depends upon the steric factor வந்து தான் அது தீர்மானிக்கு so steric factor வச்சு அப்ளை பண்றப்போ so ஃபைனலா என்ன கிடைக்கும் அப்படினா k is equal to p into k is equal to p into z into EA minus e power minus EA by RT so k is a rate constant p is a steric factor